نخرے بخانہ شاک ہوندا پریشان نہیں، نخرے بخانہ شاک ہوندا پریشان نہیں، ویکھنی ہے جدوں کڈ لینی ہے تو جان نہیں، ویکھنی ہے جدوں کڈ لینی ہے تو جان نہیں، اکو واری لالا جیڑی لاؤنی ہے تو کھل نہیں، اکو واری لالا جیڑی لاؤنی ہے تو کھل نہیں، کالی تینوں کادی ہے تو جانا کی دے ول نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو کوریج کے ساتھ آپ کا ہوسٹ WS کاظمی حاضر ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہاڑی کے معروف اردو پنجابی شاعر مشتاق احمد المعروف بابا اسحاق جلندری صاحب۔ حرف الفت کے یہ خالق ہیں، ڈیروں ان کو ایوارڈز جو ہے وہ مل چکے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان سے، مختلف NGO سے، مختلف ادبی تنظیموں سے ان کو ایوارڈ مل چکے ہیں۔ ناظرین کیمرے کی نظر سے، کیمرے کی آنکھ سے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے ایوارڈ جو ہیں ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کی تخلیق حرف الفت بھی یہاں موجود ہے۔ ان سے ان کے فن اور شخصیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ان کے جو شاعری ہے وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے اور ناظرین کو بھی سنائیں گے۔ تو گفتگو کا سلسلہ ان سے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی آپ کا پورا نام کیا ہے؟ مشتاق احمد جی۔ اچھا، اور ادبی حلقوں میں آپ کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ اسحاق جلندری سے۔ اچھا، ان کو ناظرین ان کا نام جو ہے وہ مشتاق احمد ہے۔ بہاڑی کے اکثر لوگ جو ہیں ان کو اسحاق جلندری کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ ان کا نام جو ہے ادبی وہ اسحاق جلندری ہے، اور اسحاق جلندری کے نام سے ہی پورے پاکستان میں اور ادبی تنظیموں میں یہ جانے جاتے ہیں۔ ہاں جی بابا جی، یہ جو فن کا سفر ہے وہ آپ نے کب سے شروع کیا؟ یہ میں نے بچپن تو شروع شوق تھا مجھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بابا جی، تسی میں سنیا ہے کہ جناب پہلے کبوتر بازی کبوتر بازی اور شاعری یہ دو مختلف پہلو نے۔ اسی دیکھا کہ کبوتر پہلے دوراں چ خط لے کے جانا ہوندا سی، محبوب دا خط اپنے پہنچانا انہیں، تے او شاعری دی طرف اور کبوتر بازی یہ دو مختلف پہلو شاعری دی طرف کیویں آئے؟ اس واسطے کا ہے شاعری دی طرف کہ اسی ہندوستان دی میری پیدائش ہے 1938 دی، پاکستان بندا دیکھا اور اسی آندے رکھے ہیں، ہر مصیبت سے چلی ہے، یعنی قتل و غارت دے وچ اسی یہ پاکستان حاصل کیتا، خون دے کے ہر خون دا قطرہ قطرہ تک بہایا لوکاں نے پاکستان واسطے، اور پاکستان اللہ کے حکم نال آزاد ہوئے گئے سی، ادھر آئے ہیں، پاکستان زندہ باد۔ ہاں جی جی بابا جی، یہ دسو کہ تسی پاکستان دے کیڑے شاعر تو متاثر ہو؟ کیڑا وہ شاعر ہے جی شاعری تو تسی متاثر ہو، تسی سمجھے ہو کہ؟ میرے واسطے سارے شاعر اچھے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں سارا پسند کردا اور ہر شاعر پسند کردا، لیکن حبیب جالب میں شاگرد رہا، حبیب جالب کا سمجھ شاگرد ہے۔ ہاں جی ناظرین، بابا جی نے کہا کہ میں حبیب جالب صاحب کا شاگرد ہوں اور حبیب جالب صاحب کی شاعری سے متاثر ہوں، تو انہوں نے اعتراف بھی کیا، یہ سمجھیں کہ میں حبیب جالب صاحب کا شاگرد ہوں۔ بہاڑی میں بہت سی ادبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو آپ کا کس ادبی تنظیم سے تعلق ہے؟ بزم سخن جی، بزم سخن کا میں منتخب چیئرمین ہاں، ساریا تنظیموں نے رل کے میں منتخب چیئرمین بنایا، جنیاں تنظیمیں بہاڑی دیاں۔ ہاں جی تسی کی سمجھے ہو کہ بہاڑی چ ادب دے فروغ واسطے ساریاں تنظیماں جڑیاں نے بہت اچھا کام کر رہی ہیں؟ جی بہت اچھا کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ٹھاک ہے بہاڑی، بلکہ تو اوپر جا رہا ماشاءاللہ۔ شہری دے حساب نہ بڑی زرخیز زمین اپنی بہاڑی کا علاقہ جڑا نا یہ بہت اچھا، بہت ہی یعنی اگے جا رہا، میں جو اگے سانو برابر جا رہا، سارے شہر ماشاءاللہ بہاڑی دے قابل تعریف ہے۔ اچھا بابا جی، پیر سید جمیل شاہ صاحب بہاڑی کے معروف شاعر ہیں، اور ان کی کتاب متاع درد ہے، ان کے ہوٹل پہ باقاعدہ مشاعرے ہو رہے ہیں،
और लोग उनके होटल को टी हाउस का दर्जा देते हैं कि उनके होटल जो है शायरों के लिए टी हाउस का दर्जा रखता है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ठीक है जी, और बहुत देर से लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं। अच्छा, उन्होंने कलाम ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ? ਬਹੁਤ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਲਾਚਾ ਬਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਕਿस्तान ਚ ਬਣ ਕੇ ਮਕਾਮ बन गया ਉਹਨਾਂ ਦਾ। जी नाज़रीन, बाबा जी की उर्फ़ उल्फ़त के नाम से एक किताब जो है वो शाया हो चुकी है, और दूसरी किताब जो है इनका मजमूआ कलाम वो अशात के आखिरी मराहल में है। बाबा जी से पूछते हैं कि हुर्फ़ उल्फ़त जो है वो कब शाया हुई और दूसरा मजमूआ इनका कब तक कारी इनके हाथों में होगा। बाबा जी ये जी किताब है ताड़ी हुर्फ़ उल्फ़त एक कदों शाया? 2014 ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। अच्छा जी, और 35,000 रुपया इन्हों इनाम मिला। जी नाज़रीन, बाबा जी की दूसरी किताब जो है इनके कलाम का मजमूआ वो भी अशात के आखिरी मराहल में है, और बाबा जी से पूछते हैं कि उर्दू और पंजाबी का वो जो कलाम है उसका क्या नाम है? दिल की मान। वो कदों तक शाया हो जाएगी? इंशाल्लाह ताला 2 महीने तक बन जाएगी, महीने 1.5 महीने तक, 2 महीने तक बस। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक अहमद अल मरूफ बाबा साग जलंधरी, जो कि ना सिर्फ बिहाड़ी में अपनी शोहरत रखते हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी मरूफ शायर के तौर पर जाने जाते हैं। इनको मुख्तलिफ अवार्ड जो है मुख्तलिफ NGOs की तरफ से, मुख्तलिफ अदबी तंजीमों की तरफ से, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से इनकी अदबी खिदमात पर इनको मिल चुके हैं। इनका पहला जो मजमूआ कलाम हरफ उल्फत जो है वो शाया हो चुका है। दूसरा मजमूआ इनका जो है वो अशात के आखिरी मराहल में है, उसमें भी उर्दू और पंजाबी दोनों कलाम शामिल होंगे, जिसका नाम दिल की मान है। तो नाज़रीन, अब हम अपने नाज़रीन के लिए इनसे मुख्तलिफ जो इनके कलाम हैं, शायरी के मज़ाहिया कलाम भी ये लिखते हैं, वो अपने नाज़रीन के लिए पेश करेंगे। बाबा जी, ਤੁਹਾਡਾ एक मशहूर कलाम है जिहड़ा ਤੁਸੀਂ तरन्नम ਦੇ ਨਾਲ मुख्तलिफ जी जी वो साडे उर्दू कवरेज ਦੇ नाज़रीन ਨੂੰ। ये जो मेरा पंजाबी है कलाम, पंजाबी बोलो बाबा जी, कोई पंजाबी कलाम है ना, इनू बहुत बेदराई मिली है, और ये बहुत बहुत यानी कि इनू इनाम मिले ने 35,000 सिर्फ मैनू शक बंदी ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। यानी आम मुशायरियां च मुल्तान, लाहौर मुशायरे मुख्तलिफ मुशायरे जिथे जाते ਇਹਦੀ फरमाइश करते लोग। यार जनाब पहलों कहते जी जल्दी साहब वो रख लियो, बाकी जो मर्जी सुनाई जाओ, वो आखिर ते ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਨਾ है। अच्छा, हर यानी जिन्ने जिधर भी मैं जाना फिर साडे उर्दू कवरेज दे नाज़रीन ਨੂੰ भी सुनाओ जी। ठीक है, सुनाने जी। मैं खड़ी होके सुन ला तू निक्की जिन्नी गल नी, खड़ी होके सुन ला तू निक्की जिन्नी गल नी, काली तेनू कादी आ तू जाना किदे वल नी, काली तेनू कादी आ तू जाना किदे वल नी। सोच निक्के हुंदियां दा प्यार किड्डा प्यारा सी, नस के तू आउंदी सा मैं घर दा इशारा सी, नस के तू आउंदी सा मैं घर दा इशारा सी। होके तू जवान मैनू कवें चल चल नी, होके जवान मैनू कवें चल चल नी, काली तेनू कादी आ तू जाना किदे वल नी। पिछे तेरे हाल ते दवाइयां पिया पौना वा, पिछे तेरे हाल ते दवाइयां पिया पौना वा, देखे बेदर्दां नू दिल पछतौना वा, देखे बेदर्दां नू दिल पछतौना वा। सड़ी रस्सी वांगू तेरा खुलदा नी बाल नी, सड़ी रस्सी वांगू तेरा खुलदा नी बाल नी, काली तेनू कादी आ तू जाना किदे वल नी। मेरे वांगू तेरा दिल किसे उत्ते आवे नी, जिन्ना तू सताया मैनू तैनू भी सतावे नी, जिन्ना तू सताया मैनू तैनू भी सतावे नी। लब्बे ना फे तैनू इस मसले दा हल नी, लब्बे ना फे तैनू इस मसले दा हल नी, काली तेनू कादी आ तू जाना किदे वल नी। पिछे तेरे हाल ते दवाइयां पिया पौना वा, पिछे तेरे हाल ते दवाइयां पिया पौना वा, देखे बेदर्दां नू दिल पछतौना वा। सड़ी रस्सी वांगू तेरा खुलदा नी बाल नी, सड़ी रस्सी वांगू तेरा खुलदा नी बाल नी, काली तेनू कादी आ तू जाना किदे वल नी। दर वाली होके नी तू फिरे दर दर नी, दर वाली होके नी तू फिरे दर दर नी, लभदा नसीबा नाल सोना कदे वार नी, लभदा नसीबा नाल सोना कदे वार नी। देखी कदे लुट लैन सस्सी वाले थल नी, वेखी कदे लुट लैन सस्सी वाले थल नी, काली तेनू कादी आ तू जाना किदे वल नी। मिट्टी दे वजूद नू गरूर ने जे सजदा, मिट्टी दे वजूद नू गरूर ने जे सजदा, सज्जणों गरूर ने जे कम किसे चजदा। उच्चियां दरख्तां नू थोड़ा लगे फल नी, उच्चियां दरख्तां नू थोड़ा लगे फल नी, काली तेनू कादी आ तू जाना किदे वल नी।
ਨਖਰੇ ਬਖਾਨਾ ਸਾਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੀ, ਨਖਰੇ ਬਖਾਨਾ ਸਾਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੀ, ਵੇਖਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਲੈਨੀ ਆ ਤੂੰ ਜਾਨ ਨੀ, ਵੇਖਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਲੈਨੀ ਆ ਤੂੰ ਜਾਨ ਨੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੂੰ ਖੱਲ ਨੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੂੰ ਖੱਲ ਨੀ, ਕਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੀ, ਕਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੀ, ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ ਤੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਨੀ, ਕਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਆ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਨੀ, काली तेनू कह दिया तू जाना की दे वाल नहीं। वाह बाबा जी, वाह बाबा जी, वाह जी। नाजरीन, ये हैं बाबा इसहाक जलंधरी साहब जो अपना कलाम आपको सुना रहे थे। जी नाजरीन, बाबा इसहाक जलंधरी हमारे साथ हैं। उनका मशहूर कलाम आसे पासे वेख के चलिया कर। नाजरीन की नज़र आसे पासे वेख के ते चलिया करो, आसे पासे वेख के ते चलिया करो, सोहणिओ नारा सारा मल्लिया करो, सोहणिओ नारा सारा मल्लिया करो, गुस्से नाल वेखे जेड़ा लंघे जदों कोल दी, गुस्से नाल वेखे जेड़ा लंघे कोई कोल दी, जेड़ा मुँह आवे ओह जानिया तू बोल दी, जेड़ा मुँह आवे ओह जानिया तू बोल दी, सीधे साधे दिलां नूं ना सल्लिया करो, सीधे साधे दिलां नूं ना सल्लिया करो, आसे पासे वेख के ते चलिया करो, राह तेरा कल्ली दा नहीं सारियां दा सांझा है, राह तेरा कल्ली दा नहीं सारियां दा सांझा है, हर कोई सकून ना ते लंघना भी चाहता है, हर कोई सकून ना ते लंघना भी चाहता है, नेकी वाले काम तो ना वल्लिया करो, नेकी वाले काम तो ना वल्लिया करो, आसे पासे वेख के ते चलिया करो, थोड़ा जिहा राह छड्डो होरा ने भी लंघना, थोड़ा जिहा राह छड्डो होरा ने भी लंघना, भीड़ विच किधरे ना टुट जावे कंगना, भीड़ विच किधरे ना टुट जावे कंगना, इन्ना ना गरूर मेरे बल्लिया करो, ना करो मेरे बल्लिया करो, आसे पासे वेख के ते चलिया करो, रामा विच मज में तू लावे मोटियारे नी, रामा विच मज में तू लावे मोटियारे नी, दिने भी दिखाउनियां तू सारियां नू तारे नी, दिने भी दिखाउनियां तू दिने भी दिखाउनियां तू सारियां नू तारे नी, पासे जदों वजदे ना हल्लिया करो, पासे जदों वजदे ना हल्लिया करो, आसे पासे वेख के ते चलिया करो, वेख के इसहाक नू तू मत्थे पावें त्यूड़ियां, वेख के इसहाक नू तू मत्थे पावें त्यूड़ियां, लोकां नू दिखावें बावां चुक चुक चूड़ियां, लोकां नू दिखावें बावां चुक चुक चूड़ियां, कच्ची रोटी तवे तो ना थल्लिया करो, कच्ची रोटी तवे तो ना थल्लिया करो, आसे पासे वेख के ते चलिया करो, आसे पासे वेख के ते चलिया करो, सोहणिओ नारा सारा मल्लिया करो, सोहणिओ नारा सारा मल्लिया करो, सोने ना राह सारा मल्लिया करो। ये हैं बाबा इसहाक जलंधरी। उर्दू कवरेज के नाजरीन के लिए गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हाँ जी, उर्दू गज़ल दे चंद अशार। हो चुकी हैं मेरे सर आंखें मेरी, हो चुकी हैं मेरे सर आंखें मेरी, बन गई पानी का घर आंखें मेरी, बन गई पानी का घर आंखें मेरी, ते वादा ए शब भूल जाने वाले सुन, वादा ए शब भूल जाने वाले सुन, जागती है रात भर आंखें मेरी, वादा ए शब भूल जाने वाले सुन, जागती है रात भर आंखें मेरी, ते छूने दो एक बार जिसमें मरमरी, छूने दो एक बार जिसमें मरमरी, छूने दो एक बार जिसमें मरमरी, जी सकेंगी लम्हा भर आंखें मेरी, जी सकेंगी लम्हा भर आंखें मेरी, ते वादा ए शब भूल जाने वाले सुन, वादा ऐशा भूल जाने वाले सुन, जागती है रात भर आंखें मेरी, हो बहारे दैमी या रब अता, हो बहारे दैमी या रब अता, जर्द पत्तों का है घर आंखें मेरी, हो बहारे दैमी या रब अता, जर्द पत्तों का है घर आंखें मेरी, ते छत पे आए इसहाक उनके वास्ते, छत पे आए इसहाक उनके वास्ते, चांद की है मुंतज़िर आंखें मेरी, छत पे आए इसहाक उनके वास्ते, चांद की है मुंतज़िर आंखें मेरी, हो चुकी है मेरे सर आंखें मेरी, बन गई पानी का घर आंखें मेरी। चांद रात के हवाले से इनका ये शेर जो है नाज़रीन की नज़र, इनके फ़न में जहाँ गज़ल का रंग मिलता है, जहाँ नज़म का रंग मिलता है, जहाँ मज़ाक का रंग मिलता है, वहाँ अक़ीदत व एहतराम के नजराने भी पेश किए गए हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा हज़रत अली
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی منقبتیں بھی انہوں نے بہت لکھی ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر بھی انہوں نے منقبت لکھی ہے جو شہرت کی بلندیوں کو چھو گئی, اور ان کی یہ منقبت جو ہے ان کے دل کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے کس قدر محبت اور کس قدر الفت اور کس قدر عقیدت رکھتے ہیں. ہم اپنے ناظرین کے لیے ان سے گزارش کریں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہستی پر جو منقبت انہوں نے لکھی ہے وہ اردو کوریج کے ناظرین کے لیے پیش کریں. السلام علیکم. اف تک نہ کی حسین نے کنبا لٹا دیا, اف تک نہ کی حسین نے کنبا لٹا دیا, ایک تشنہ لب صغیر براہ رضا دیا, ایک تشنہ لب صغیر براہ رضا دیا. کچھ اور بڑھ گئی تھی قیامت کی وہ گھڑی, کچھ اور بڑھ گئی تھی قیامت کی وہ گھڑی, نیزے پہ جب حسین نے قرآن سنا دیا. کچھ اور بڑھ گئی تھی قیامت کی وہ گھڑی, نیزے پہ جب حسین نے قرآن سنا دیا. توحید کی وفا کا میرے حسین نے, توحید کی وفا کا میرے حسین نے, پرچم ابد تک کے لیے ہے سجا دیا, پرچم ابد تک کے لیے ہے سجا دیا. کربو بلا میں جیت اسی کی ہوئی ایاں, کربو بلا میں جیت اسی کی ہوئی ایاں. نام جدید جس نے مٹا کر دکھا دیا, نام جدید جس نے مٹا کر دکھا دیا. تے کہتی پھرے گی موت دو عالم میں چار سو, کہتی پھرے گی موت دو عالم میں چار سو. ابن علی کے جذبے نے مجھ کو ہرا دیا, کہتی پھرے گی موت دو عالم میں چار سو. ابن علی کے جذبے نے مجھ کو ہرا دیا. اسحاق بھی ہے دوستو شبیر کا غلام, اسحاق بھی ہے دوستو شبیر کا غلام. ہے جس نے کربلا کو گلستان بنا دیا, ہے جس نے کربلا کو گلستان بنا دیا. اف تک نہ کی حسین نے کنبا لٹا دیا, ایک تشنہ لب صغیر براہ رضا دیا. اف تک نہ کی حسین نے کنبا لٹا دیا, ایک تشنہ لب صغیر براہ رضا دیا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بہاڑی کے معروف شاعر بابا اسحاق جلندری. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ادب کے حوالے سے, اردو شاعری کے حوالے سے نوجوان لکھنے والوں کو کیا پیغام دیتے ہیں. یہ میرا یہی میسج ہے جی کہ اردو سے زور دیں اور اردو غزلیں لکھیں, اور لکھتے بھی ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ جاتے ہیں. اردو کیبریج والے کا میں بہت بہت شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں تشریف لا کے انہوں نے میرا انٹرویو لیا اور میرے ساتھ باتیں کی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کاروبار سے اللہ ترقی دے, اس سے بھی زیادہ ترقی دے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میں شکریہ ادا کرتا کہ انہوں نے آ کے میرے بزرگ کا انٹرویو لیا اور میرے کو سنیا, اور میں بڑا خوشی محسوس کرتا اس واسطے کہ میں آج سے پھر جوان ہو گیا. جی ناظرین, اپنے میزبان WS کاظمی, ڈائریکٹر پروگرام جناب فیصل سعید چودھری ایڈوکیٹ, اور کیمرہ مین سیف الرحمان سیف کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.